گولی کیوں چلائی؟ ہم نے بچپن میں سنا تھا 2 ملاؤں میں مرغی حلال. پی ٹی آئی کو دیکھ کے لگتا ہے 100 ملاؤں میں مرغی حلال. پی ٹی آئی کے تمام وکلا جو وہ الیکشن پٹیشن نہیں لکھ سکتے. لوگوں کو گالیاں بکنے والے یہ غلیظ کلاس روم کے اندر نیس قوم کے لیکچر کی بجائے عمران خان کے نچنے میں دل کر رہا ہوتا ہے جلسے میں نچنے. یہ وہ گندی مخلوق پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو رہا کروانے کے لیے گئے ہیں، میں ان کی عقل کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں. آئیں گے ویسے آپ کے خیال میں؟ جس جمائمہ گولڈ سمتھ کو وہ جانتے ہیں اس کی موجودگی میں تو نہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو چیچنیا کے صدر نے حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا ایک سونے کا پستول دیا. وہ کبھی بھی توشہ خانہ میں جمع نہیں ہے. لندن پولیس نے ایک کالے جگیلیوں کو پکڑا، یہ پستول اس سے یہ والا برآمد ہوا. پاکستان میں جو کہ سینیٹر تھے ان کے بھائی سے ٹیریان کی بات پکی ہو گئی تھی. کتنی بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان ہاشمی. ڈی این این نیوز میں خوش آمدید. بڑی بڑی خبریں ہیں. 5 اگست کا جو ماحول بنایا گیا ہے اس سے پہلے ہی ریاست نے بھی اپنا کچھ ماحول بنا دیا ہے. وہ آپ کو یاد ہے نا گولی کیوں چلائی؟ ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلایا گیا تھا اور پوری دنیا میں اس کا بڑا چرچا تھا. اب وہ 26 نومبر گولی کیوں چلائی کا معاملہ عدالت میں سپیڈی ٹرائل موڈ میں آ گیا اور ججوں کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی. اور ایک ایسے وقت میں جب تھوڑی دیر پہلے یا کچھ دن پہلے وڈیانو سزاواں شروع ہو چکی ہیں. رضی دادا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. سر گولی کیوں چلائی؟ بڑا چرچا تھا، بڑا خواہش تھی، ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جج صاحب انصاف میں نا مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک سردار جی نا بس اپنا ایئر بس میں بیٹھے، یعنی کہ جہاز پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو ایئر ہوسٹس جو تھی ان کے پاس ایک طوطا بھی تھا. ٹھیک ہے. اب ایئر ہوسٹس جب بھی پار سے گزرتی تو طوطا جو تھا نا وہ ایئر ہوسٹس کو نا دیکھ کے سیٹی بجاتا. ٹھیک ہے. تو جب ایک دفعہ مزید گزری تو طوطے نے ایئر ہوسٹس کی کمر کے اوپر کاٹ لیا. ٹھیک ہے. اب ایئر ہوسٹس کو بہت تکلیف ہوئی اور پائلٹ کے پاس گئی اور اس نے شکایت کی. تو پائلٹ نے کہا کہ جانور ہے، برداشت کرو. ٹھیک ہے. اب ایئر ہوسٹس جب واپس آئی نا، پھر بیچاری گھومتی پھرتی کوئی نہ کوئی چیز کسی مسافر کو دینے کے لیے. اب سردار جی بھی جو تھے وہ طوطے کی طرف دیکھ کے تو وہ بھی میرا مطلب ہے کہ مائل ہو چکے تھے. تو انہوں نے بھی ایئر ہوسٹس کو چٹکی کاٹ دی. اب ایئر ہوسٹس پھر روتی ہوئی گئی پائلٹ کے پاس، کیپٹن کے پاس کے. اب تو پہلے تو طوطا نہیں کر رہا تھا، اب تو سردار بھی شامل ہو گیا. تو پائلٹ نے حکم دیا کہ دونوں کو نا، طوطے کو اور سردار کو، جہاز کا دروازہ کھول کے باہر پھینک دو. اب جب اسے باہر پھینکا جانے لگا تو طوطے نے سردار سے پوچھا، سردار جی اڑنا آتا جے؟ نہیں کہا کہ نہیں. کہتے پھر پنگا کیوں لیتا ہے؟ بھائی میں تو اڑ جاؤں گا، طوطا تو اڑ جائے گا. سردار جی تے تلے گئے نا. بھائی پی ٹی آئی کو اڑنا آتا نہیں تھا، انہوں نے پنگا لے لیا. آپ اندازہ کریں یہ جو سپیڈی ٹرائل شروع ہوئے، یہ سپیڈی ٹرائل کی پہلے انہوں نے یہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی. ٹھیک ہو گیا. ہائی کورٹ سے ذلیل ہوئے، پھر سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ سے ذلیل ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے ان کی درخواست کے اوپر فیصلہ لکھتے ہوئے جج صاحب نے نا مور اوور یہ کر دیا، یعنی کہ اضافی طور پہ چونگا یہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا، آپ کے اس درخواست کے اوپر کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر نا اگست تک فیصلے کر دیتے. 5 اگست سے پہلے نہیں 10 اگست ہے میرا خیال ہے. 30 اگست تک بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. یعنی اگست تک نا یہ سارے مقدمات کے فیصلے کر دیے جائیں. انصاف دے کے چھوڑنا. انصاف آپ کو دے کے چھوڑنا ہے. ٹھیک. آپ اگر سمجھیں کہ وہاں پہ آپ کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے، آپ پھر ہمارے پاس آ جائیے گا. ٹھیک ہو گیا. اپیل میں آ جائیے گا. صحیح ہو گیا. یعنی کہ یہ وہ پنگا ہے کہ جب اڑنا نہیں آتا تھا. ہم نے بچپن میں سنا تھا 2 ملاؤں میں مرغی حلال. پی ٹی آئی کو دیکھ کے لگتا ہے 100 ملاؤں میں مرغی حرام. یعنی ان کے کوئی 100 150 250 کے قریب وکلا ہے، راج کے نلائق ہیں. یعنی
पी टी आई के तमाम वकला जो 200-250 रुपए और इमरान खान कहते हैं कि मेरे से कोई 1 अरब के करीब फीस खा गए, वो इलेक्शन पिटीशन नहीं लिख सकते। अरे वाह, क्या बात। सारे जो उन्होंने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन के नतायज चैलेंज किए हैं वो 199 की पिटीशन के अंदर फंडामेंटल राइट में चैलेंज किए हैं, उस कानून के तहत चैलेंज नहीं किए जिसके तहत कानून कहता है कि जी अगर आपके पास बिल्कुल सही इलेक्शन में कोई 2 नंबरी या आपको शक है तो आप इस कानून के तहत वो पिटीशन लिखेंगे और ये फाइल करेंगे। वो नहीं कीते। क्यों? नलायक, यानी राज्य के नलायक हट हराम लोगों को गालियां बकने वाले, ये गलीज, ये गलाजत जो है ये क्लासरूम में खड़ी होती है, वहां पे भौंकती है ये गलाजत, ये अदालत में खड़े होके भौंकती है, अपना काम नहीं आता, बस मैस क्रिएट कर। क्लासरूम के अंदर नैस कौम के लेक्चर की बजाय इमरान खान के नचने में दिल कर रहा होता है, जलसे में नचने को। ठीक है, ये वो गंदी मखलूक पाकिस्तान में पैदा हो गई है जिसने जहां पे भी नलायकी की वजह से फेल होना है, उसने कहना है कि दादा ने इसलिए मैंू फेल किया कि मैं पीटीआई ਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਦਸਤੀ, ਆਹੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਫਏ ਪਹਿਲੇ यानी बीए पहले कर रहे हैं, बीए एमए पहले कर रहे हैं, एमए पहले कर रहे हैं, फिर बीए कर रहे हैं, फिर एफए कर रहे हैं। और अहमक नलायक और हवनक शख्स है, जब कागजात के अंदर जरूरत ही नहीं है उस डिग्री की तो क्यों लगा रहा है? तो तू साथ में डिग्री क्यों निकाल रहा है? उड़ना आंदा है, वही वाली गल आ गई। नहीं ऐसे ही है कि आ बैल मुझे मार। ऐसे भाई जब उस डिग्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा नहीं कोशिश भी नहीं करते, ऊपर से खुद को फैज की शायरी जिहड़ा उन्हें नौकर कोई रखा है, चिट्टा अनपढ़। हर एक को पता है कि पार्को ऑयल फील्ड की गैस, पार्को ऑयल फील्ड का जो पेट्रोल है पाइपलाइन का जो ज़ेरे ज़मीन आती है शेखुपुरा तक, वो चोरी कर करके ये वहाँ पे नए नौदौलतिये पैदा हो गए इस इलाके के अंदर ज़ेरे ज़मीन। पहली जो है वो हमने सिंध में नौदौलतियों की एक गंदी नस्ल पैदा की, वो भी तेल चोर थे, और दूसरी हमने ये साउथ पंजाब कानून की नाकामी है ना ये, तो वो भी तेल चोर है। ठीक है, तो ये उनका नुमाइंदा है बेसिकली, उन्होंने एक शाहकार तख्लीक किया है, ये जमशेद दस्ती जमशेद दस्ती साहब जो हैं राज्य के नाअहल और नलायक शख्स है। सर माजी की इनकी वीडियोस देखें जो इमरान खान के बारे में ये शख्स उस दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन इसने असेंबली के फ्लोर के ऊपर सजदा किया, उमर अयूब को सजदा किया था। ये शख्स मर क्यों नहीं गया उस दिन? सर आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ से रुक जाएं सर, एक शख्स भी और इसको सपोर्ट करने वाला। सर मैं अब यही आपसे एक बात कर लूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है वो जान अल्लाह को देनी है, क्या नाम है उसका? उसने अफरीदी, शहरियार अफरीदी, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह माफ कर दे, उसने असेंबली में खड़े होकर तकरीर करते हुए कहा कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन पर तशद्दुद होता था, जब उन पर सख्तियां होती थी तो वो अहद यानी अल्लाह का नाम लेते थे, मेरे पे सख्तियां होंगी तो मैं इमरान करूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इमरान की इबादत करता है ना, वो स्मगलर जो है, वो मंशियात का जो स्मगलर है जिसका भतीजा या भांजा पकड़ा भी गया था, फिर मारा भी गया उसके खानदान के अंदर ये खानदानी। नहीं सर ये क्या चीज है कि आप अपने दीन को इस तरह बेच रहे हैं? नहीं, वो अपना सब कुछ बेच चुके, मरना नहीं है। गली के रदे हुए फट्टे के नीचे बैठे हुए ये जो गंदी मखलूक है ना, पंजाबी में कहती थी हमारी नानी अम्मा कि मोरी दी इट चुबारे नु लग गई। ठीक है, मतलब कहाँ पुलिस घर पे छापा मारती थी, मंशियात फरोशी में पकड़ के ले जाती थी, कहाँ पे उसी पुलिस को इनको प्रोटोकॉल देना पड़ गया। तो रोइए उनकी जान को जिन्होंने इनको सियासत के अंदर ला के प्लांट किया, और आजकल अपना मुकदमा भी जेल में बैठे हुए। हकीकत है, फितना रोइए उनकी जान। फितना है। अच्छा सर आजकल आपको पता है वैसे 26 नवंबर से एक बात याद आ गई, उसके बाद मैं फौरन सवाल पे जाऊंगा। वो इंडिया के अंदर आपको तामिल फिल्में होती हैं, बड़ा उस पे इतनी इफेक्ट लगाते हैं कि लोग कहते हैं कि यार मुमकिन ही नहीं। जो करता है तो 3 बंदे उड़ते हुए जा रहे हैं, बंदा उड़ता जा रहा है तो जाकर 26 नवंबर मूवी तामिल फिल्म वाले हार गए कि जिस तरह इन्होंने अपना एक माहौल बना दिया। हजारों लोग मारे गए। लेकिन सर आप इसमें देखे ना, बुशरा बीबी थी ना उस वक्त, अब मखलूक हमें नजर भी तो नहीं ना आती, मखलूक है तो सही ना, अब वो लाशों की लाशें पड़ी हो आपको नजर ना आए, इसमें कसूर आपका है, आपकी आंखों का है, आपकी आंखों का कसूर है। अच्छा सर से नो टू खंजीर, क्या की चक्कर?
टॉप ट्रेंड चल रहा है कल से सर। मैं से ये नो टू समझता हूँ कि 26 नवंबर को जी जी वहां पे लाशों के ढेर थे जी जी जो सिर्फ जानी को नजर आ सकते थे, हाँ जो जानी नहीं था उसको नजर नहीं आ सकते थे। ठीक हो तो गया। जिन्हें वहां पे लाशों के ढेर नजर आते हैं हाँ। वो इसी पैरामीटर पे खुद को माप लीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, से नो टू खंजीर बड़ा टॉप ट्रेंड चल रहा है कल से अब तक। मसला ये है खान साहब के बेटों ने खंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त खाया है। क्योंकि हम जहाँ पे बैठ के जो कुछ मर्जी बोल दे, और हम तो ट्रेंड सेटर हैं क्योंकि सोशल मीडिया के डायनामिक्स हमारे कंट्रोल में हैं और पैसे हमारे पास हैं, हम डॉलर लगा के तो जो चाहें कौम को बावर करवा सकते हैं। अब वहाँ पे इनके जो नलायक वकील उन्होंने रखे हुए हैं, एक हमारे मफरूर भगौड़े कुलीग भी हैं जो आजकल इंग्लैंड में मुकीम है, तो उन्होंने पूछ लिया कि ये जो गोश्त सलमान और कासम खा रहे हैं अच्छा ये किस चीज का है। तो उसने कहा कि जो उसकी रंगत है, जो उसके अंदर चर्बी की लेयर्स हैं, उससे तो ये लगता है कि वो खंजीर का गोश्त। अब वो ग्रोक के पीछे पड़ गए, ग्रोक साहब नहीं है तुसी ऐसा करो। अब ग्रोक जो है वो बुली तो नहीं ना होता, हाँ, वो यही बोल रहा है भाईजान मैं फिर चेक कर ले खंजीर ही है, उन्होंने खादा है, ठीक है। अब रियासते मदीना के खुद साख्ता रियासते मदीना के खुद साख्ता खलीफा जो हैं उनके साहबजादगान जो हैं, ठीक है ना, वो आप देखिए ना, आप इस शख्स की दरीदा दहनी मुलाहिजा करें, इसने नाम भी आका सल्लल्लाहु बिल्कुल मुकद्दस शख्सियत का, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके साहबजादे जो बचपन में ही फौत हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो थे उनका नाम कासम था, तो इसने इतनी दरीदा दहनी कर रखी है, ठीक है। इस शख्स के क्या इरादे हैं, एक फितना आदमी है। हाँ। अच्छा, अब वो साहिबान जो हैं, अगरचे इनकी जो वालदा है जमैमा गोल्डस्मिथ, वो हाफ क्रिश्चियन और हाफ ज्यू है। उनके जो वालिद साहब थे सर जेम्स गोल्डस्मिथ साहब, वो एक फितना फसादी आदमी था। ये मौसूफा इनकी जमैमा की वालदा उनके पास जेवर बनवाने के लिए जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने इनको फांस लिया और फांस के बच्चे कर लिए। तो फिर सोचा कि चलो अब बच्चे हो ही गए हैं तो शादी भी कर लें। तो जमाइमा के पैदा होने के 4 साल बाद इनके वालिद साहब, हाँ बिल्कुल, ठीक है, यानी कासिम सुलेमान की वालदा के बारे में बता रहे हैं। जी कि वो उनकी वालदा और वालिद साहिबा, जी उनकी मतलब 4 साल रिलेशनशिप के बाद शादी हुई। कासिम जमाइमा अपने पैदा हो गई थी तो उसके 4 साल बाद शादी हुई उनके वालिदैन की आपस में बाकायदा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब जमाइमा के बारे में जब आप और या दूसरे अहबाब कहते हैं कि वो एक यहूदी खानदान से हैं, तो हमें फौरन टोका जाता है कि नहीं, वो हाफ ज्यूश हैं, हाफ क्रिश्चियन है। लेकिन अगर आप जमाइमा की देखें सोशल मीडिया या अपीयरेंस को विज़ फलस्तीन, और जैद गोल्डस्मिथ जो उनके भाई भी हैं, उनके केयर टेकर भी हैं, और पिछले दिनों आपको पता होगा 3 साल पहले जैक गोल्डस्मिथ को बहुत सारी जायदादें, 3 जायदादें थी नॉन डिक्लेयर की बुनियाद के ऊपर फाइन हुआ था, जो उन्होंने हाल ही में खरीदी थी। जी जबकि उनके साबक साला पाकिस्तान में वजीर आजम थे, तो जैक गोल्डस्मिथ साथ धड़ाधड़ इंग्लैंड में जायदादें खरीद रहे थे, और इतनी ज्यादा थी कि उनको डिक्लेयर करना भी भूल गई थी। ठीक हो गया। वो जैक गोल्डस्मिथ साहब खून ठोक के खड़े हुए हैं इसराइल की कत्लो गारतगरी के साथ। बिल्कुल सही है। और वो कहते हैं कि इसराइल जो फलस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, उनके बच्चों को जो शहीद कर रहा है, उनकी खवातीन को जो रेप कर रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। बिल्कुल सही है। वो जैक गोल्डस्मिथ जो कि केयर टेकर है इन बच्चों का। अब जो लोग ये कहते हैं, ये मेरा यहाँ पे तजिया शुरू होने लगा, ठीक, कि जनाब कासम और सुलेमान जो हैं वो अडियाला में बैठे हुए किसी शख्स को रिहा करवाने के लिए गए हैं। मैं उनकी अकल के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके वो जिन बेशतर लोगों को मिले हैं, भले वो कंजर्वेटिव से ताल्लुक़ रखते हों, भले वो डेमोक्रेट से,
ان کے اندر ایک بات کامن ہے پرو اسرائیل کہ وہ فلسطینیوں کو اس سطح زمین کے اوپر دیکھنا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. مطلب ان میں سے کئی نے 6 کو ملے تو ان میں سے کئی نے تو فلسطین کو خط لکھے ہیں, فلسطین کو کہہ رہا ہوں, اسرائیل وہ جو اس وقت اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو کو خط لکھا ہے کہ اگر آپ نے فلسطین کی ریاست بننے دی تو ہم آپ کے خلاف ہوں گے. وہ اتنے شدت پسند ہیں. ان کو ملا کر ایک ایسے خود ساختہ شخص کو ملانا جس کے جو ان کے مطابق 96% لوگوں کا نمائندہ ہے, ان کے مطابق وہ بیسیکلی فلسطین کے کاز کے اوپر ضرب لگانا ہے کہ دیکھیے پاکستان کی کتنی بڑی اکثریت کا نمائندے کے بچے جو ہیں وہ ان فلسطینیوں کے خون کے اندر نہائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے. بالکل ٹھیک. تو عمران خان ڈائریکٹلی خود بھی ڈیفینیٹلی عمران خان کا اس میں کوئی تعلق نہیں. عمران خان نے اب تک بیان نہ دے کے ان کی پالیسی دیکھے نا, چیزیں تو واضح ہیں. عمران خان کی رہائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بیسیکلی آئیں گے ویسے آپ کے خیال میں کاز کے لیے. دیکھیے امریکہ کے اندر جو ہمارے جاننے والے ہیں اور کینیڈا کے اندر ہم نے ان سے پوچھوایا ہے کہ بھائی جان آئیں گے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ جس جمائمہ گولڈ سمتھ کو وہ جانتے ہیں اس کی موجودگی میں تو نہیں آئیں گے. مطلب اس کے اگر بیٹے ہیں تو وہ تو نہیں آئیں گے پاکستان. نہیں اس کے تو بیٹے ہیں ہی ہیں. سوال عمران خان پہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور آپ نے مثال ڈالا ہے افشاں لطیف کے ساتھ بیٹھ. سر گل یہ کہ بندے نے گل کی ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں. آپ کے پاس فورم موجود ہے, ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے, دوسری اس سے ہٹ کے جو سوشل میڈیا پہ وہ جو آپ کو پتہ ہے نا جو چل رہی ہے ان کی تصویریں بھی, ان کے افیئرز بھی, اور ان ساری باتوں کے پیش نظر سے یہ سوال نیچرل اٹھتا ہے سر. اب آپ میری طرف ایسی آنکھوں سے نہ دیکھیں. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں منہ بولا ابو یہ ہے. میں کیا کروں اس میں, یہ تو ڈیپینڈ کر سوشل میڈیا. مناسب نہیں لگتا, ہم کہنا نہیں چاہ رہے, لیکن ان کے ہاں یورپین معاشرے میں کوئی بری بات نہیں سر ہے. میں یہاں آپ کو معذرت کے ساتھ ڈیو ریسپیکٹ آپ استاد ہیں میرے سر, میں تو وہاں آپ بھی رہ کے ہیں میں بھی رہ کے ہوں سر. گوروں کے اندر بھی جو پرنسپل گورے ہیں وہ تو چلے چھوڑ دیں, لیکن جو دوسرے ہیں وہ ماں کے معاملات پہ اتنا نہیں ہوتے. بچے بیٹوں کی موجودگی میں ماں کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز, تصویریں سوشل میڈیا پیرنٹس نہیں اوپن ہوتی جتنا اوپنلی وہاں ہو رہی ہیں. اسی لیے وہ بڑا بیٹا ماں کے ساتھ نہیں رہتا. وہ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ چھوٹے کو لے کے تو مضافات میں. آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ غیرت مند ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہنا. اچھا پھر ہو سکتا ہے کہ والدہ اس کی ایکٹیویٹی کے اوپر اعتراض کرتی ہو. اگر آپ کو یاد ہو والدہ پر اعتراض ہے کہ والدہ کی اس کی ایکٹیویٹی پہ. آپ کو اگر یاد ہو تو چیچنیا کے صدر نے دورہ روس کے دوران جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کو ایک سونے کا پستول دیا تھا. اچھا پستول تو اتنا بھی ہوتا ہے, ٹھیک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بڑے والا پستول تھا. آپ سمجھے کاربائن کی سائز کا پستول تھا. اگر آپ نے کاربائن کبھی دیکھی ہو تو ٹھیک ہے, ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھ لی تھی. تو وہ بڑے والا پستول تھا اور باقاعدہ اس کے اندر بند تھا. آپ ابھی گوگل کریں آپ کو تصاویر بھی مل جائیں گی. صحیح. وہ کبھی بھی توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوا. وہ تو ایک سونے کا لوٹا بھی ہے. تو سن لیں, لندن پولیس نے ایک کالے جگیلیوں کو پکڑا. اچھا. جو پہ کہیں پہ خدمات فراہم کر کے جا رہا تھا. ٹھیک. اور اس سے یہ والا برآمد ہوا. اچھا. یہ پستول جو کہ میں نے کیا نام دیا تھا وہ کاکیشین کا, خیر جو کہ روس کی اس ریاست کے صدر نے اس وقت وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کو دیا تھا. اور وہ نکلا ایک نیگرو کے پاس سے. جب تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جب ان کے صاحبزادے کو خدمات فراہم کر کے آیا ہے تو صاحبزادے کے پاس چونکہ کارڈ ہی تھا تو وہ کارڈ پہ چلنے والی قوم ہے تو وہ تو کیش لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو اہل ہے گیا. خدمات کیا تھی؟ آپ ذرا گوگل کر لیں کہ جگیلیو کیا خدمات کیا فراہم کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں. اچھا. انہی حرکتوں کے باعث مجھے ابھی
इसी हफ्ते अच्छा इसे हम आसान कर साहब ने देते हैं। बताया अच्छा कि अब जमायमा छोटे बेटे के साथ लंदन के मुजाफात में कोई उनका महल है, अच्छा वहां पे मूव कर गई हैं। अच्छा लंदन के अंदर टैरियन जो है, साथ है उनके या टैरियन किधर है? टेरियन कभी कभार आती है, वो अच्छा। अमेरिका में होती है। अच्छा, वो अमेरिका में। क्योंकि पाकिस्तान में एक हाँ। साहब से जो कि सेनेटर थे अच्छा और अब दोबारा केपीके से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, जी जी उनके भाई से टेरियान की बात पक्की हो गई थी। अल्लाह इतनी बड़ी खबर आप दे शाह रहे हैं। साहब का ख्याल था कि अच्छा। अगर टेरियन की शादी कहीं और हो गई तो वो जो 21 अरब रुपए से जायद की जायदाद है वो बाहर ना चली जाए। अच्छा तो इन्होंने बड़ा इमोशनल होके उसे काबू किया कि मैं तेरा आखिरकार तो बाप हूं ना, तो तेरा हाँ। ख्याल तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन वो सेनेटर साहब के भाई के साथ जो कि एक सरकारी मुलाजम है, हाँ बात पक्की हो गई थी। ठीक है। ये तो दरमियान के अंदर ये सूरी ने काम खराब कर दिया। अच्छा अच्छा कि अच्छा अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया और करारदाद रिजेक्ट कर दी। अच्छा वरना कुछ अरसे के बाद वो बारात प्राइम मिनिस्टर हाउस आनी थी। अच्छा वाह 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 ये तो तैयारियां बढ़िया। ठीक वो हो है। ये जाना सेनेटर साहब अभी दोबारा मुंतखब हुए, अभी इन्हीं में हाँ दोबारा अच्छा। भी मुंतखब हो दोबारा भी मुंतखब हुआ और उनका भाई बेचारा, अब उसकी शादी हो गई, अभी तक ये चल रहा है सिलसिला। कहीं ना कहीं होता ना, कहते ने कि यार कल- शादी ते तैयारियां नाल ही होनी सी, बाकी जगह ते फिर मेरा मतलब गुजारा ही होना सी ना। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है ना। वैसे रिश्ता मुक गया, हूं तो मुक गया होएगा। ज़ाहिर है कि वो हाँ। फिर उसको फॉलो अप नहीं किया जा सका, हाँ। क्योंकि फॉलो अप करना था ये बुशरा बीबी ने, हाँ। बुशरा इमरान खान ने, जो कि जेल से बाहर रह यानी गई। आप देखिए कि बुशरा इमरान खान को टेरियान तो काबिल कबूल थी, लेकिन कासिम सुलेमान काबिल कबूल नहीं नहीं थी। वो भी काबिल कबूल है, अच्छा उनको सिर्फ जमाइमा काबिल कबूल नहीं है। अब देखिए जितनी देर वो वजीर आजम रहेंगी, मोहतरमा बुशरा इमरान खान ने इमरान खान को सरकारी या गैर सरकारी दौरे के ऊपर इंग्लैंड नहीं जाने दिया। नहीं जाने थे, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया सर, सब बहुत शुक्रिया। यार इस दफा तो ऐसी चुगलियां ही कीतियां ने। आई मैं कह रहा हूँ गॉसिप्स। हैं? रिजवान नसीर साहब ने जो जाते जाते खबर दी है, मैं तो कहता हूँ जो भी है खान साहब की जिम्मेदारी है, और अब तो पीटी वालों कौम की जिम्मेदारी कौम की जिम्मेदारी है जी, कौम की बिल्कुल। पीटी है उनकी, पीटीए वालों की, उसके हाथ पीले कर देने चाहिए, जवान हो गई है। लेकिन बात यह है कि घर का रिश्ता घर में रहते रहते फिर बाहर निकल रह गया। रह गया। हसन हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह।